हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज क्वेश्चन स्पेस ऑफ लीनियर अलजबरा अज कर जा रहे हैं। सब तो पहला समझांगे डेफिनेशन, उस तो बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करांगे। सो बड़े ही ध्यान नाल समझियो, क्वेश्चन तो जरूर आना एग्जाम दे विच। एक थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट आ इस टॉपिक दे विचों कुछ असीं क्वेश्चनस करने हैं। सो बड़े ही ध्यान नाल समझियो, इंपोर्टेंट आ पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन की है कि जे साडे कोल कोई वैक्टर स्पेस आ V by W, तो वो डेफिनेशन की है, बड़े ध्यान नाल समझियो। स्मॉल v प्लस कैपिटल W सच दैट स्मॉल v टेकन फ्रॉम जां बिलोंग्स टू V, ये डेफिनेशन है। इन्होंने असीं कहने हैं सैट ऑफ ऑल कोसैट्स। इन्होंने असीं की कहने हैं, इन्होंने असीं कहने हैं सैट ऑफ ऑल कोसैट्स ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू V। एक ही आ सैट ऑफ ऑल कोसैट्स, एक ही आ सैट ऑफ ऑल कोसैट्स ऑफ कैपिटल W। इनू असीं कहने आ क्वेश्चन स्पेस काल्ड। इस कलैक्शन नूं असीं की कहने आ, इस कलैक्शन नूं असीं की कहने आ क्वेश्चन स्पेस। इनू असीं की कहने आ क्वेश्चन स्पेस। देखो है कि ये विच सपोज करो कि तुसीं एक V1 एलीमेंट लिया, जां ये कह लो X एलीमेंट लिया कि इहदे चों कैपिटल V चों, दैन X प्लस W बिलोंग करेगा V बाय W नूं। जे तुसीं Y एलीमेंट लोगे इस V दे विचों, दैन Y प्लस W इनू बिलोंग करेगा। ये चीज़ का ख्याल रखना कि जो X V चो लोगे तो X प्लस W बिलोंग्स टू V बाय W। इस तरीके की ये डेफिनेशन आ। इस जोड़े जिन्ने भी ये कोसैट्स होणगे, इन्हां दी कलैक्शन जिहड़ी होएगी वो V बाय W, इसनूं असीं कहने आ क्वेश्चन स्पेस। हाँ जी, हुण क्वेश्चन स्पेस के एलीमेंट्स ऐड किस तरीके करने आ वो देखो। कुछ मैं रिजल्ट दसदा। लैट V1 प्लस W कोमा V2 प्लस W। जां तुसीं जे भुलेखा पैंदा होवे स्मॉल V W का, तो तुसीं XY लै सकदे। इत्थे स्मॉल लैटर चूज करने आ, W कैपिटल है। ये दो एलीमेंट आ गए दे V बाय कैपिटल W। ओके, दैन हाउ टू ऐड किस तरीके करना इन्हां एलीमेंट्स नूं, वो समझण की कोशिश करो। ऐड किस तरीके करना, ऐड करन दा मैथड आ X प्लस Y प्लस W। इस तरीके असी ऐड करांगे। जस्ट X प्लस Y ऐड होणगे प्लस W प्लस W कह लो कि W दे इक्वल हुंदा। इसी एडिशन हुण स्केलर मल्टीप्लाई, किसी स्केलर नाल मल्टीप्लीकेशन किस तरीके करनी है वो देखो। X प्लस W अल्फा इंटू X प्लस W के इक्वल होएगा अल्फा X प्लस W। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस वे दे नाल होएगी। इस तरीके स्केलर मल्टीप्लीकेशन होएगी, इस तरीके होएगी एडिशन X प्लस Y प्लस W। ऐदा नहीं कहना कि अल्फा W अल्फा W अल्फा W भी W। ओके, उस तो बाद इसी एडिशन, उस तो बाद असी ये देखते हैं कि 0 प्लस W नूं असीं कई बार उत्ते बार पा के भी डिनोट कर लेंगे। तो बार का हाँ ये भी गल आ, इनू भी असीं बार दे नाल डिनोट कर लेंगे। सपोज करो देखो ये आइडेंटिटी आ, जिहड़ा 0 आ ना, 0 तो बिलोंग करता V नूं, तो 0 प्लस W बिलोंग करेगा V बाय W। जो W ऐड हो गया वो इस सैट का एलीमेंट होना, वो इस सैट का एलीमेंट होना। मैं होर समझाने की कोशिश करा। जिस तरीके X बिलोंग्स टू कैपिटल V आ, दैन तुसीं की कह सकते हैं X बार दे नाल डिनोट कर लईदा सम टाइम X प्लस W बिलोंग्स टू V बाय W। सो इनू असी X बार कह सकते हैं, इनू असी Y बार भी कह सकते हैं, इनू असी X प्लस Y बार भी कह सकते हैं। सो इनू ये भी कह सकते सी कि X बार प्लस Y बार इज़ इक्वल टू X प्लस Y बार। चलो ये अपन नोटेशन घट यूज़ करांगे, ठीक है।
ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ V/W ਦੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? V ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ W ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ V/W ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਫ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਫ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਹੋਵੇ ਦੈਨ x ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W, ਕਿਉਂਕਿ W ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ W 'ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ W ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਲੈਟ W ਬੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V2R। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਨ ਸਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਆ V2R, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਕੈਪੀਟਲ W, ਜਿਹਨੂੰ 07 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। 07 ਐਲੀਮੈਂਟ V2R ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 07, ਉਹਨੂੰ W ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਰੀ 07 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ W, ਸਬ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। W ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ 07 ਐਲੀਮੈਂਟ, 07 ਐਲੀਮੈਂਟ V2R ਦਾ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ V/W, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੇਸਿਸ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। W is generated by W is generated by element 07। W ਇੱਕ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। W is a subspace, ਕਿਹਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ? ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਫ V2R, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਐਲੀਮੈਂਟ 07, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਇਸ W ਸਬ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ is linearly independent, so ਇਹ ਜੋ B given ਆ 07 is linearly independent ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਆ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸਟੈਂਡ B, ਇਸ B ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਫॉर्म basis of V2R। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ V2R ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆ V2R, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 07 ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 10 2 0 3 0, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਾਹੇ 1 1 ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
सो एक्सटेंड करिए एज 0 7 नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 0। देखो ना, है कोई इदां दा कोई स्केलर जिन्हों मैं ये मल्टीप्लाई करा तो यह बन जाए? है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस करके एक दूजे का स्केलर मल्टीपल नहीं, इस करके इनू मैं एक्सटेंड करके इदां लिख देना 0 7 1 0 की हो गया इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एक्सटेंड कर दिता। इदां भी तुसीं चैक कर सकते 0 7 दूजा किहड़ा लओगे 1 0, सो दैट डिटरमिनेंट इज़ नॉन जीरो। जां तुसीं इदां देख लेना कि इहदे नाल किहड़ा एलीमेंट लगाइए कि वो स्केलर मल्टी, इत्थे लिखांगे नॉट इज़ इक्वल टू अल्फा। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ B1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, B1 ਇਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, V2R ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ W ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਿਹਦੀ V2R ਦੀ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ 0 7 0 7 ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖੋ 0 7 ਤਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈਟ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ V2R ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟ A B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ V2R ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਸੱਚ ਦੈਟ A B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ 1 ਇੰਟੂ फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ 0 7 अल्फा 2 इंटू सैकेंड एलिमेंट विच इज़ 1 0। दो एलिमेंट सी ना साढ़े को एक्सटेंड करके। सो A B अल्फा 1 इंटू फर्स्ट अल्फा 2 इंटू सैकेंड। थोड़ा सिंपलीफाई करिए इनू, थोड़ा सिंपलीफाई करो। इक्वेटिंग करोगे तो की आएगा, ये 0 इज़ इक्वल टू अल्फा 1, B इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7 ऑफ अल्फा 2, 7 अल्फा 2। सो इत्थों तुहाडे कोल अल्फा 2 की वैल्यू आ गई। अल्फा 2 की वैल्यू की आ गई B/7। सो A B नूं किस तरीके लिख सकते हैं फिर, A ते B, ये अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, A अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, इन्हों इत्थे पुट कर दो। सो A B मिल गया। अल्फा 1 कितना मिल गया, A 0 7 प्लस B/7 1 0। ये साडा बन गया लीनियर कंबीनेशन। इनू असी इक्वेशन नंबर स्टार चूज़ करांगे, इक्वेशन नंबर स्टार चूज़ करांगे। फस्ट वर्क एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करके V2R के बेसिस बनाने, वो बना ले। ये बेसिस हुण चूज़ करके एक लीनियर कंबीनेशन तैयार करना, वह नाम रख लिया स्टार। हाँ जी, एक काम होर जे कर लेंदे, इहदा नाम भी जे आपां V नाल रख लेंदे, स्मॉल V तो ज़्यादा बैटर सी। इहदा नाम आपां स्मॉल V भी रख लईए, इहदा फायदा होएगा आपां नूं, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਮੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ V/W ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ V2R ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ, थर्ड स्टैप इस तो भी सिंपल, अप्लाई डेफिनेशन ऑफ V/W। वट इज़ द डेफिनेशन, V प्लस W सच दैट V बिलोंग्स टू V2R। ओके, V2R चो कोई एलीमेंट लैना, वो W ऐड करना, तो वो असी स्मॉल V2R चो लै चुके हैं। वो वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो, वो की है मेरे को A B प्लस W सच दैट। हुण A B बिलोंग्स टू, A B की सी साडे कोल, A B की सी रियल्स, क्योंकि ये जो A ते B आपां लै ना वो रियल आ।
V2R ਵਿੱਚ R ਪਾਇਆ ਨਾ ਰੀਅਲ, ਵੈਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ V ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ V2R 'ਚੋਂ ਲਿਆ V, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ AB ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ AB। ਹੁਣ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ A × 07, ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ B/7 10। ਓਕੇ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਸਟ A ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ AB ਇਹ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। B/7 ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਆ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ α1 ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡਾ 07 ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਪਲੱਸ α2 ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 10। ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ α2। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ α2 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ α1 ਆਉਣਾ ਸੀ। α2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ A, ਅਤੇ α1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ B/7। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। α1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ B/7, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ A, α2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ A, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ B/7। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, B ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਸੀ +W ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ W, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ W ਆ ਰਹੇ। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ +W। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ 07 ਵਾਲਾ ਗਿਵਨ ਸੀ ਨਾ, 10 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ W 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। A, B ਕੀ ਆ ਰੀਅਲ। ਜ਼ੀਰੋ 7 ਕੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। W ਸਬ ਸਪੇਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ 07, W07 ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ W ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। 07 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ W, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ W ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ W07 ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ A × 10 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੈਪੀਟਲ W। ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੈਟ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਆ ਗਿਆ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ W ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ 07 ਸੀ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ W ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ W ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ 07, W ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ 07, ਦੈਟਸ ਵਾਈ 07 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਅੱਛਾ, ਜੇ W ਜੇ 07 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ B/7 ਆਲਸੋ B/7 × 07 ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W।
ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। 07 ਜੇ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ W ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ W ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ X W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਦੈਨ X ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਦੈਨ X ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ X ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ B/7 0,7 ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ W ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ W ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ W ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, W ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ V/W ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆਫ V/W ਦੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਆ ਗਏ 1 0, ਸਕੇਲਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਨਾਲੋਂ, ਪਲੱਸ W। ਕਿੰਨੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ V/W ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 2 0, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 2 0, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 0 1, ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ V/W ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 0 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। W ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ V3 ਆਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ these two elements, find V/W and basis। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਕੈਪੀਟਲ W be ਸਬ ਸਪੇਸ of V3 are generated by 1 2 3 0 4 0 as 1 2 3 not scalar multiple of 0 4 0, which implies this set 1 2 3। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ, V3R ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ B ਟੂ ਫੋਰਮ, ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਕਸਟੈਂਡ B ਟੂ ਫੋਰਮ ਬੇਸਿਸ ਆਫ V3R। V3R ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1 2 3 ਗਿਵਨ ਆ, 0 4 0 ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 0 0 1 ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ 4 ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ 0 0 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ 1 2 3 0 4 0 0 0 1 is linearly independent, linearly independent। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ B1 ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ B1 ਇਜ਼ B1 ਫੋਰਮ ਬੇਸਿਸ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ B1 ਫॉर्म ਬੇਸਿਸ ਆਫ V3R। ਹੁਣ ਅਸੀਂ V3R ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ, ਲੈਟ ABC belongs to V3R such that ABC is equal to alpha 1 into first element, alpha 2 into second, alpha 3 into third, इस तरीके। सो A इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही है। B इक्वेट करोगे वो आएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा 2। C एलिमेंट इक्वेट करोगे वो आएगा 3 अल्फ़ा 1 प्लस 0 प्लस अल्फ़ा 3, इस तरीके आएगा। हुण इन्हां नूं कर लोगे सिंपलीफाई। सिंपलीफाई करोगे तो मैं डायरैक्ट आंसर लिख देना की आने आ। सिंपलीफाई करोगे मैं छड्ड रहा अल्फ़ा 1 का आंसर लिख देना, अल्फ़ा 2 का लिख देना तो अल्फ़ा 3 का भी लिख देना, तो जो अपना टाइम बच जाए। सो तुसीं वो फाइंड करोगे सैकेंड पार्ट के अंदर तो तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो आ जाएगा अल्फ़ा 1 की वैल्यू तो आ जानी आ A। वैरी सिंपल, तुसीं ईजीली इत्थों कर सकते। अल्फ़ा 1 A के बराबर आ गया, उतों इत्थे पुट कर दिओ, उतों अल्फ़ा 2 कैलकुलेट कर लिओ तो आ जाएगा B माइनस 2A ओवर 4। B माइनस 2A ओवर 4 आ देखो इत्थे पुट किया, इत्थों ही आ रहा डायरैक्ट B माइनस 2A ओवर 4 तो C माइनस 3A आगे हो गया 3A, C माइनस 3A। वैरी सिंपल, C माइनस 3A। सो साढ़े कोल वो A B C तैयार हो गया। अल्फ़ा 1 की वैल्यू A आ गई, एलीमेंट आ 1 2 3, दैन अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1/4 B माइनस 2C 0 4 0 प्लस C माइनस 3A 0 0 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर स्टार। ਇਹਦਾ नाम असी रख लेना समॉल v। इत्थे भी असी ਇਹਦਾ नाम रख देंगे समॉल v, ये भी साडा समॉल v। सो उम्मीद करदा कि समझ आ गई होएगी। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, ये दिते हुए सी, इन्हों असी एक्सटेंड करके एक एलीमेंट अपने को ऐड कर लिया। ऐड इस तरीके किया कि उन्होंने डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, सो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाना, वो इस करके बेसिस फॉर्म करेगा। ओके, बेसिस वाला चैप्टर एक बार पढ़ लियो। प्लेलिस्ट देखोगे उत्थे एक बेसिस वाली एक प्लेलिस्ट पई होएगी, उन्हां चों तुसीं वो चैप्टर कर लेना। सो पूरी लीनियर अलजबरा की प्लेलिस्ट पई, वो भी तुसीं ओपन करके देख सकते हैं। वीडियो नूं लाइक जरूर करियो। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सानूं याद ही नहीं रहिंदा, मैं इस करके याद करवाउणा। हाँ, उस तो बाद की करांगे, एक एलीमेंट लावांगे V3R चों, वो इन्हां दे नाल लीनियर कंबीनेशन च लिखांगे अल्फ़ा 1 फस्ट, अल्फ़ा 2 सैकेंड, अल्फ़ा 3 थर्ड, इक्वेट करके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 कैलकुलेट कर लाँगे। वो आगे साढ़े कोल उन्होंने फिर असी इत्थे पुट करांगे तो साढ़े कोल ये वाला लीनियर कंबीनेशन आ गया 1/4 B माइनस 2C C माइनस 3A। हुण असी V/W बेसिस लिखांगे, ये तो आप कर दें रफ। हुण आपां बेसिस लिखीए V/W। जो हम ये क्वेश्चन हो गया तो तुहानूं काफ़ी सारे जिहड़े क्वेश्चन आ जाने हैं, मैट्रिक्स वाले जिहड़े क्वेश्चन हैं वो असीं कल स्टार्ट करांगे। सो नाउ अप्लाई डेफिनेशन ऑफ V/W। की सी डेफिनेशन सी V प्लस कैपिटल W सच दैट V बिलोंग्स टू V। नाउ पुट वैल्यू ऑफ V की वैल्यू है साढ़े कोल ABC प्लस W सच दैट ABC बिलोंग्स टू रियल। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू साढ़े कोल ए वाली आ गई A इंटू 1 2 3 1/4 B माइनस 2C 0 4 0 प्लस C माइनस 3A 0 0 1 0 0 1 प्लस W रफ कर दिए। हुण आपां नूं जरूरत नहीं इधर भी, असी वैल्यू पुट कर दी ABC की। सो इत्थे लिख दें प्लस W सच दैट ABC बिलोंग्स टू रियल, चाहे आर पा लो
ਕੀ ਕੀਤਾ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ W ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ W ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 1 2 3 ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਸੈੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ W ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦੀਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, W ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ ਸੈੱਟ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ W ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 1 2 3 ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। 0 4 0 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ W ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ 1/4 B - 2C ਇੰਟੂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ C - 3A ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 0 0 1, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 2 3 ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 1/4 B - 2C 0 4 0 ਪਲੱਸ W, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਸਪੇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਫ ਸੱਚ ਦੈਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ABC ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ, ਇਹ W ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ C - 3A 0 0 1 ਇਹ ਪਲੱਸ W ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ A, C ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ A C ਹੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਖਾ ਗਿਆ W, ਕਿਉਂਕਿ W ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 0 4 0 W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, W ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੇ A ਇੰਟੂ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A ਇੰਟੂ 1 2 3 1/4 B - 2C ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਸਮ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਮ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 2 3 ਪਲੱਸ 1/4 B - 2C ਪਲੱਸ W ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ? ਬਿਕੋਜ਼ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, X ਪਲੱਸ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ V/W ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ V/W ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 0 0 1 ਪਲੱਸ W। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ V/W ਦੀ ਆ ਗਈ 1। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ।